मॉडर्निटी आम जो आधुनिकता कहूँ क्वेश्चन इज गोटे ओरिएंटालिज्म कॉन्सेप्ट अच्छी एंड द क्वेश्चन ऑफ मॉडर्निटी जोटा कॉलोनियल पीरियड रे बा औपनिवेशिक समय रे तार जन्म गोटे न्यू फील्ड आम कहीपर यहाँ ओरिएंटालिज्म कौन यूरोपियन माने ओरिएंटाल दृष्टिकोण पाश्चात्य दृष्टिकोण जोटा देखुंत जे अन्य मान जो माने कॉलोनाइज्ड सोसाइटी कॉलोनियलिज्म पोस्ट कॉलोनियलिज्म अर्थ बिफोर August 15 1947 we were a colonial country. Okay, just a minute. Hello. Yes, sir. So after 1947 we became a post colonial country. औपनिवेशिक राष्ट्र बा समाज बा कॉलोनी उपनिवेश थिले आमे ब्रिटिश इंडिया रो 190 वर्ष धरिकी 1857 सिपाही विद्रोह रु 1947 ओके ता पूर्व 1757 जोटा बैटल ऑफ पलासी बा पलासी तापर 1947 अगस्त 15 ठारू यार पोस्ट कॉलोनियल कंट्री और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी आम एक उत्तर उपनिवेशिक समाज बा राष्ट्र ये जो माने कॉलोनियल मास्टर्स आम कहते आमर जी औपनिवेशिक प्रभु थे मालिक थे so they debated they created a theory or approach which is known as orientalism okay so it's necessary to understand in the present context वर्तमान परिक्रिया आमे ये जो डिबेट टाकू आको भली के बुझिबा दरकार बातरे क्लियर होगा दरकार काहे कि एटा दरकार ना आम इंडियन सबकंटिनेंट रे जो नॉलेज ता ग्रो करछि ओटा हम काली डिस्कशन करथले एवं कॉलोनियल मास्टर्स मान जो हिस्ट्री लेखचंती बा नॉलेज लेखचंती दैट इज ए पॉलिटिक्स बिहाइंड कौन पॉलिटिक्स सेटा जे नॉलेज ऑफ आवर ओन हिस्ट्री आमे जोटा तयारी करछन देखछंती से माने जोटा नॉलेज तयारी करछन so they claim that they are more knowledgeable more illuminated and they have a expertise in Indian history or any kind of history any colonial history ଯେକୌଣସି ଆମେ ଆଫ୍ରିକାରେ କଲୋନାଇଜେସନ ହେଇଛି ଏସିଆରେ ହେଇଛି ଲାଟିନ ଆମେରିକା ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇତିହାସକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଇତିହାସକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ବାସ୍ତବତାକୁ ରଖିନଥିଲେ ଯେମିତି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ କନସେପ୍ଟର ଜନ୍ମଦାତା ହେଉଛି ୟୁରୋପ ବା ୟୁରୋପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ରୁଟ୍ସ କାଲି ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅଛି इंडिया जो जन्मदाता सब इंडिया करना से कथा हम कहूँ दैट इज विल बी ए वेरी aggressive or you can see ultra nationalism or aggressive nationalism which is not right किंतु इंडिया रो एथरे कंट्रीब्यूशन नाही एई कथाटा कहवा दैट इज रॉन्ग टोटली रॉन्ग तेणु आम इतिहास को जो पृष्ठभूमि देखुले जो भाव में देखुले ताको हम बदल से भाव में देखु तेणु वर्तमान ये जो देखिबार जो विचारधारा एटा 80 दशक पर जन्म नहीं यार जन्म कौटी केते प्रकार फास्ट जो देखा जे क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म बा कॉलोनियल स्टैंड कौन सेटा ना औपनिवेशिक विचारधारा जो समालोचना डेवलप कर समालोचना कर जो प्रक्रिया आरंभ होती फास्ट चला नियो गांधीयान नियो गांधी नव्य गांधीवाद गांधीवाद तो समस्ते जानिच नव्य गांधीवाद टा कौन कौन एक्चुअली ओके तो एटा कौन ना गोटे ओल्ड गांधीयान क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी एटा पुनरुद्धार है आधुनिकता को गांधी समालोचना को एटा समस्ते जानिच ता भितर जा दरकार नहीं गांधी कहते काटी खाओ नहीं काटी पिंध कुटी खाओ व्हाट डज इट मीन इट मीन्स जे तुम जी आवश्यकता तुम से अनुसार व्यवहार कर एवं आवश्यकता पूरण कर सो दैट परिवेश ध्वंस हम मॉडर्निटी अर्थ आम बुझे गाड़ी घोड़ा रास्ता घाट ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्प प्रक्रिया ए कौन व्हाट इज रॉन्ग इन दैट रॉन्ग इज दैट एंटायर सिविलाइजेशन विल बी डिस्ट्रॉयड परिवेश ध्वंस हम
ମାନବ ସଭ୍ୟତାଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇ। ତ ଗାନ୍ଧୀ ସେଟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ଧୀ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ କରେକ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଓଜୋନ ଲେୟାର ଲିକ୍ ହଉଛି, କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଏବଂ ପାରିସ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ହଟି ଯାଉଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଦେयर ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେଞ୍ଜର। Everything is polluted. Water is polluted, air is polluted, there is deforestation, there is no air quality, there is no water quality, there is leakage in ozone. So every danger is being जोटा आम कहते सब्सटेबल डेवलपमेंट बा निरंतर विकास बा सब्सटेबल डेवलपमेंट गोल आम पहुंच पारना से समय गांधी कथाटा को नुआ भाव में कहते नियो गांधीन बोली कह भितर आशीष नंदी, बीणा दास, क्लॉड आल्वारेस, वंदना शिवा इज ए ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट इंडिया, ग्लोबली एक्लेम, पृथ्वी सारा से प्रसिद्ध फेमिनिस्ट इकोजिम कथा कहते, नारीवादी परिवेशवाद कथा कहते, मूल रूट हूँ गांधीआन अप्रोच। तो ये जो समालोचना सब डेभलप कर समालोचना कर साइंस एंड रेशनालिटी एवं आधुनिकता को सी कहते आधुनिकता जोटा जो गांधी नेहरू डिबेट थिला, नेहरू चाहते बड़ बड़ बंध हो, बड़ बड़ इंडस्ट्री हो, बड़ बड़ शिल्प कारखाना हो, बड़ बड़ अनुष्ठान हो, भारत प्रगति हम से गांधी कहते जे एते परिमाणर पाश्चात्य सभ्यता बा आधुनिकता आपणा फल मनीष समाजर अल्टीमेट क्षति हम। आज जो बहुत दिन पर आसी पहुंचती वर्तमान विश्व उत्ताप तापमान वृद्धि होची, ग्लोबल वार्मिंग समस्ते जानते मुझे सब ता भर जाऊनी नो दैट खाली न्यू गांधीआन क्रिटिक ए कथा कहूँ। तो गांधी रिजेक्टेड मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो नाउ दिज न्यू गांधीआन जो नव्य गांधीवादी माने एमाने मध्य तात्विक भाव में ये आधुनिकता समालोचना कर कहते जो विज्ञान आधुनिकता शिल्पायन या फल कौन हूँ आधुनिकता तो हो नहीं किंतु लोक मैंने गोटे गणहत्या आड़ को जाऊँगी गोटे कल्चरल जेनोसाइड होची एवं आमे जो समाज तैयारी कर परिवेश तैयारी कर भविष्य वंशधर बंचा संभव हम। तेणु जो मॉडर्न नेशन स्टेट it is a creation of this modernization or modern civilization or industrialization. So they are criticizing these things. ये गोटे अप्रोच जोटा मॉडर्निटी की समालोचना करछि दैट इज गांधीआन अप्रोच है और न्यू गांधीआन अप्रोच। गांधी जोटा अप्रोच थिला सेटा गांधीआन अप्रोच। वर्तमान जो गांधीवादी माने गांधी विचारधारा एनालिसिस करके बा ताकू मूल धरिकी से माने जो करुचंती सेटा कहूँ न्यू गांधीआन क्रिटिक ऑफ मॉडर्न। ओके सेकंड है सबल्टन स्टडीज। सबल्टन माने कौन? सबल्टन सबल्टन है এটা হচ্ছে গোটে থিওরি অফ सबल्टन ग्रुप ऑन इंडियन हिस्टोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी कौन? ऐतिहासिक प्रणाली इतिहास अध्ययन करिवार प्रणाली आम सबल्टन हिस्टोरियन अर्थ तलू इतिहास को देखा आगु ओपुर इतिहास को देखते राजा राणी कहानी है इतिहास, शासक मानकर कहानी है इतिहास। तो से मुख्यतः स्टोरी ऑफ द सेंटर नॉट ऑफ द पेरिफेरी केंद्रबिंदु जोटा राजधानी कहानी तार तल स्तर में निम्न स्तर जो साधारण लोक विशेषकर सबल्टन जो मैंने दलित आदिवासी महिला गरीब लोक तांकर स्टोरीटा से हिस्ट्री नथिला ताकू केंद्र स्तर को आने सेंटर स्टेज को आने जो मैंने चेष्टा कले कहला सबल्टन हिस्टोरियन एवं से माने 80 दशक आसला 70 दशक से आरंभ कले एमाने मेनली लेफ्ट विंग पॉलिटिकल एलिमेंट्स और एलिमेंट्स इन हिस्ट्री भितर तुम जान अच्छा रामचंद्र गुहा, रंजीत गुहा, ज्ञानेन्द्र पांडे, शहीद अमीन, डाविड हाडीमान, दीपेश चक्रवर्ती एमाने सब एवं पॉलिटिकल साइंस पार्थ चैटर्जी, सुदीप्त कविराज एमाने मेनली कौन है जो ग्रामांचल आदिवासी अंचल अनुन्नत जो लोक रोचती समस्या को इतिहास केन्द्रबिंदु हवा उचित से कहे। खाली मुगल स्टेट कौन कला
বা ଗୁପ୍ତା ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ କଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ସେ କଥାଟା ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିରେ କମନ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଆସିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ନିଓ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ କ୍ରିଟିକ୍, ଯିଏ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ବା ଆଧୁନିକତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଶିଷ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ, ସିଏ ଲୋକ ଚେତନାରେ ଏମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ କଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍। ତେଣୁ ସ୍ମଲ୍ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇତିହାସରେ ଛୋଟମାନଙ୍କର ସ୍ୱର, କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱର, ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କର ସ୍ୱର, ଆଣ୍ଡ ଆସିଲା ତାପରେ ଯେ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପୁରା ପଛକୁ ଏକ ଘରିକିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ, ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ, ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ, ଦେୟାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ରିଏଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏ କଥାଟା କହିଲେ ଏ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସବଲ୍ଟନ୍ ସ୍କୁଲ, और ଏଇ ମାନେ ସବଲ୍ଟନ୍ କ୍ଲାସ୍ କଥା କହିଲେ। ୟାଙ୍କର ସୋର୍ସ ହେଲା କିଏ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଇଟାଲୀର ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗ୍ରାମ୍ସକି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବଲ୍ଟନ୍ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ହେଜିମୋନି କଥା କହିଲେ, ଏଠୁ ସେ ଆଣେ। ଥାର୍ଡ ଆସିଲେ କେଉଁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟିକି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରୁ, ଦଳିତ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରୁ ବା ମାର୍ଜିନାଲି କଣ୍ଟେକ୍ସଟରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଧୁନିକତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ମାନେ ଏଇଟା ଏମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜିମ୍। ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ହେଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଇଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ। ଯେଉଁଟା ଓରିଏଣ୍ଟ ମାନେ କେଉଁଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱ ମାନେ ଏଇ ଭାରତ ବା ଏମାନଙ୍କର, ତାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡୋମିନାନ୍ସଟାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜମ୍। ତ ଏଟାକୁ ଏମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କିଏ, ନିଓ ଗାନ୍ଧିଆନ୍, ତାପରେ ହେଲେ ସବଲ୍ଟନ୍ ସ୍କୁଲ, ତାପରେ ଏମାନେ ହେଲେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁଏସ୍। ଏମାନେ କି ଥାର୍ଡ ଗ୍ରୁପଟା ଆସିଲେ କୋଉଠୁ ନା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋସାଇଟି, ମଣିଷ ସମାଜର ବା ମଣିଷର କେମିତି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଇଛି ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ନୃତତ୍ତ୍ୱ, ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ନୃତତ୍ତ୍ୱ, ମଣିଷର ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ କୋଉଠି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ବର୍ନାର୍ଡ କୋନ୍ ବୋଲି ଜଣେ, ସିଏ ଆମେରିକାର, ସେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ସିଏ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରିଛନ୍ତି 50 ଦଶକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିକି। ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲେଟିଂ ଟୁ କଲୋନିଆଲ ନଲେଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନଲେଜଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରୁଛି ସମାଜକୁ, ଜ୍ଞାନଟାକୁ, ତା ଉପରେ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲୋନିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୋର୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ନଲେଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତା ଉପରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସୋର୍ସ କରିକି ଏ ସ୍କୁଲଟା ଏଥିରେ କରେ। ୟାଙ୍କର କିଏ ନା ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ପୁରା ଷ୍ଟଡି କଲେ, ଲାଇକ୍ ନିକୋଲାସ ଡିଲ୍ସ ଅଛି, ଅର୍ଜୁନ ଆପାଦୁରାଇ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ ବହି। ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ କଲୋନିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କଲୋନିଆଲ ନଲେଜଟାକୁ ଦେଖାହେଇଛି, ଏଟା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ବ୍ରିଟିଶ ସିଭିଲାଇଜେସନ ମିଶନ। ତା ଅର୍ଥ ବ୍ରିଟେନ କହିଲା ଯେ ଭାରତର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଅସଭ୍ୟ, ବର୍ବର, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବୁ। ଆମର ସେଠି ଶାସନ କରିବାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଅଧିକାର ବା ମୋରାଲ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ଅଛି ବ୍ରିଟିଶ ମାନ, ସେଇ କଥା ସେ କହିଲେ। ତାକୁ ଏମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିକି କୋନ୍ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ କହିଲେ ଯେ କଲୋନିଆଲ ସେନ୍ସସ୍ ଯେଉଁ କରେଇଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେଇଲେ, ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ ସିଭିଲାଇଜିଂ ମିଶନ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି ତମକୁ, ତମେ ପଢିବ କ'ଣ ସେଇଟା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 10,000 ଲୋକ ରଥ ଚକ ତଳକୁ ମରିଗଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଗଲେ। ମିଛ, ରଥ ଚକ ତଳେ ପଡ଼ିକି ମରୁଥିଲେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମରୁନଥିଲେ। ସେ କାହିଁ ଅଧିକା ଲେଖିଲେ, ସେ ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ରେଛ, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ରଥ ତଳେ ଯାଇ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବୁ ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବୁ। ତାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜମ। ୟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାଟା ଯେ ଗୋଟେ ତିନିଟା ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ଏଡୱାର୍ଡ ସେଡ୍ର ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜମ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେରିକାନ ସ୍କଲାର ଯିଏ, ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଘର ହେଲା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ସେ ଏଡୱାର୍ଡ ସେଡ୍, ସିଏ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜମ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଡେଭଲପ କରେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜମ, ଯେଉଁଟା ସେବେଠାରୁ ଥିଓରିଟା ନାଁ ହେଇଛି ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜମ। ସେ କହିଲେ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଲିଗାସି ଅଫ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମର କଲୋନିଜ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ଇନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ।
ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ଗୋଟେ ଥିଓରି। ଏଇଟା ୟୁରୋପର ନିଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଓରିଏଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ତା ଅର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପୋର୍ଟ୍ରିଆଲ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓରିଏଣ୍ଟ। ଓରିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସିଆ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଯେଉଁଟା, ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତିଆରି କଲେ ମାନେ ଓରିଏଣ୍ଟଟାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଇତିହାସକାର ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେରିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ ଓରିଏଣ୍ଟକୁ। କହିଲେ ଓରିଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ, ଏମାନେ ପଛୁଆ, ସୁପରଷ୍ଟିସିୟସ୍, ଏମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ, ଏମାନେ ବାରବାରିକ, ବର୍ବର ଏବଂ ଇରେସନାଲ, ଆଗ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତା ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜମ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଲାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଥ୍। ସେ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା, ଏଇଟା ପରିକଳ୍ପନା, ଏଇଟା ମାୟା, ମାନେ ସତ୍ୟତା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡି ଅଫ୍ ଥିଓରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର, ନା ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତ କାହିଁକି ୱି ଆର୍ ମୋରାଲି ରାଇଟ୍ ଟୁ ରୁଲ୍ ଦି କଲୋନିଜ୍, ଏ କଲୋନିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୋରାଲି ରାଇଟ୍। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କି କୁହନ୍ତି ଆଧୁନିକତାର ବିରୋଧୀ, ସେ ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଧୁନିକତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶକି ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ବର୍ବର ୟାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବୁ, ଆଧୁନିକତା ଆଣିବୁ, ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ସାର୍ପଲି ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ। ଓକେ, ତ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏଡୱାର୍ଡ ସେଡ୍ଙ୍କର ଦେଖିବା, in the period from the end of 18th century that emerged a complex oriental suitable for the study in the academy, for display in the museum, for reconstruction in the colonial office, for theoretical illustration in anthropological, biological, linguistic, racial, historical thesis। এই thesis ରେ ମାନେ ତାର anthropological colonialism ତମେ ପାଇବ, ବାୟୋଲୋଜିରେ colonialism ପାଇବ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ colonialism ପାଇବ, racial approach ତାଙ୍କର ଅଛି, ହିଷ୍ଟୋରୀରେ ମଧ୍ୟ colonialism ପାଇବ। କ'ଣ ନା sociological theory of development, ଯୋଉଟା ରିଭଲ୍ୟୁସନ, କଲଚରାଲ ପର୍ସନାଲିଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ରିଲିଜିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସହଜରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ଏଟା ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ନା କ'ଣ, କାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ନା କଲୋନିଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଆୱାର ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆମ ଇତିହାସକୁ କଲୋନିଆଲ ଇତିହାସକାର ମାନେ ବା ଉପନିବେଶିକ ଐତିହାସିକ ମାନେ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଡେଭଲପ୍। ସେ ସବଲ୍ଟନ ସ୍କୁଲ ହଉ, ନିଓ ଗାନ୍ଧିଆନ ସ୍କୁଲ ହଉ, ବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ସ୍କୁଲ ହଉ, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡୱାର୍ଡ ସେଡ୍ଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ହଉ, ଇଏ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଆଉ କଲୋନିଆଲ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟିଟା କ'ଣ। ଇଏ କ'ଣ ଥିଓରିରେ ମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ମେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଟା ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି, କବିରାଜ, ସୁଦୀପ୍ତ କବିରାଜ, ଆଶିଷ ନନ୍ଦୀ, ଏମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍କ ତିଆରି ହେଇଛି ସବଲ୍ଟନ ଷ୍ଟଡି ଭିତରେ, ଯେତେ ଲେଖା ବାହାରିଲା ବା ଯେତେ ନଲେଜ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ବା ଆନାଲିସିସ୍ ବାହାରିଲା, ଏହାର ମେନ୍ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଯେ ସବଲ୍ଟନ ଷ୍ଟଡି, ଆମେ ଲେଟ୍ ସବଲ୍ଟନ ଷ୍ଟଡି କହୁଛୁ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଡିସ୍କୋର୍ସ ବା ମୁଖ୍ୟ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଆମେ କହିପାରିବା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କେଉଁଟା ଥିଲା, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ଟା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କଲା ଏବଂ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି କ'ଣ କହିଲେ। ତେଣୁ ପାର୍ଥଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆୱାର ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି, ଆମର ଆଧୁନିକତା କ'ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ, ନିକୋଲାସ ଡିର୍ସ, ବର୍ନ କୋହେନ, ଏମାନେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଲେଖା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାଟା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ସବଲ୍ଟନ ଷ୍ଟଡିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବଲ୍ଟନ ଅଟୋନୋମି, ଆମର ଗୋଟେ ଅଟୋନୋମି ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସବଲ୍ଟନ ଚେତନା ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଏଲିଟ୍, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁଟା ଏଲିଟ୍ ଥିଲେ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବା ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ସେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହାଉ ଏଲିଟ୍ କନସିୟସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଚେତନାଟା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଗୋଟେ କଲୋନିଆଲ ସବଜେକ୍ଟ କଲେ ବା କଲୋନିଆଲ ଡୋମିନେସନରେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ନା ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଡିସ୍କୋର୍ସଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଚେତନା ଏଇଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆସିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ଟା ଗୋଟେ ସରଳ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ନୁହେଁ ଯେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଥିବ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା
ଯେ ଆଧୁନିକତାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଣତା, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଆଧୁନିକ ହବା, ଏଇଟା ଆସିଲା କୋଉଠି ନା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହବା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯୋଉ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଉ କନସିୟସନେସଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲା, ସେଇଟା ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ନେଲା ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନାକୁ ଦେଲା। ତେଣୁ ଆର୍ଲି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ଏଲିଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ୟାକୁ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଲିବର୍ଟି ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା, ଏହା ଫଳରେ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ହେଲା। ଜାତୀୟତାବାଦଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ବୌଦ୍ଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଲା ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ମେନ୍ ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ସ ରାଜନୀତିର ଏଥିରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। କ'ଣ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ? ଯୋଉଟା ସେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଛି ଇମାଜିନ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି, ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଟି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନନେସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ମୋଗଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ନଥିଲା, ନର୍ଥରୁ ସାଉଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଶିବାଜୀ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ମୋଗଲ ସାମନ୍ତ। ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ବା ମୋଗଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲା 1857, ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତାପରେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ ଆମେ ଯାଉ କହୁଛୁ 1757ରୁ 1947, 190 ବର୍ଷ। ଏଇ ପିରିୟଡରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ ଗ୍ରୋ କଲା, वी आर इंडियंस बिकॉज वी यूनाइटेड, वी गॉट यूनाइटेड एगेंस्ट वन कॉमन कॉज, दैट इज एंटी कॉलोनियलिज्म और एंटी ब्रिटिश। जो औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश शासन, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ। ସୋ वी हैव टू कॉन्शियसनेस। ଆମର ଦୁଇଟି ଚେତନା ରହିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସବଲ୍ଟର୍ନ କନସିୟସନେସ୍, ମାନେ ଆମର ଜାତି, ଆମର ଅଞ୍ଚଳ, ଆମର ଭାଷା। ଧର ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହିଲେ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଆରଟା କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତା ଅର୍ଥ ଦେଶ କଥା ସେ ଦେଶବାସୀ କହିଲେ। ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ପିଠିରେ। ତା ଅର୍ଥ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହବ, ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେ କଥା କହିଲା। ତ ଦିଟାଙ୍କ ଚେତନା ସେଠି ରହିଲା। वी आज ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଚେତନା, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଚେତନା। ଆଣ୍ଡ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ରହିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଶର ଚେତନା, ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଚେତନା। ତ ଦିଟାଙ୍କ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଜାତିଗତ ଚେତନା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେ ଗଟ୍ ୟୁନାଇଟେଡ। वी गॉट ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର, ଯିଏ ମୋଗଲ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଡ୍ ଥିଲେ। ସେ 1857 ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନାଲ ଆଙ୍ଗଲ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭାଜନ ବା ଚେତନା ଏତେ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନାଇଟେଡ ହେଇଗଲା, ସେଇଠୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭିଜନ କରିବାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଚାହିଁଲା। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବିଭାଜନ ଯୋଉଟା ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭାଜନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶର ଅବଦାନ। କାରଣ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍, ଉଭୟଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ମୁଁ ଶାସନ କରିବି, ସେଇଠୁ ସେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ତା ପଛରେ ମାନେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଇମାଜିନ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉଟା କନସେପ୍ଟଟା, ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତ ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଡରସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମାଜିନ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି, ଯେ କମନ ନିଷ୍କର୍ଷ ଥାଇପାରେ, এটা ଅନରିଅଲ ହେଇପାରେ, ଫିକ୍ଟିଟିସ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚେତନା ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ वी इंडियंस এটা ଇମର୍ଜ କଲା ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପିରିୟଡରେ। ପିକ୍ରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ। ସୋ ଗାନ୍ଧୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଦିସ୍। କେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସଟା ଗୋଟେ କେବଳ କଲିକତା ବା ବମ୍ବେ ବା ମାଡ୍ରାସ ଏଇଭଳିଆ ସହରରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଗାଁ ଗହଳି କି କଂଗ୍ରେସଟା ଯାଇପାରୁନି, ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଇପାରୁନି। ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଟିକେ ରାଡିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମେନଲି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ସେ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲେ, ଫାଇଟ୍ କଲେ। ତ ପ୍ରି ଗାନ୍ଧିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ, ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ, ଗାନ୍ଧୀର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ମାନେ ୱାର୍ଲଡରେ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ। ଦେଖ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ଇଏ ନୁହେଁ ଖାଲି ଭାଷଣ ଦେବା ନୁହେଁ। ଭାଷଣ ତ ପୃଥିବୀ ସାରା ବହୁତ ଭଲ ଭାଷଣ ବହୁତ ଲୋକ ଦଉଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠୁ ଭଲ ଦଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ କୋଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି, କୋଉଠୁ? ଇଂଲଣ୍ଡରୁ, ଏ କ'ଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଲେ, ଖାଲି ଧୋତି ଚାଦର ପକେଇଲେ, କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଲେ କୋଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଗାଁରେ ବସି ମିଟିଂରେ କେହି ଲୋକ ଭାବିବେନି ଯେ ଇଏ ଆମ ନେତା ବା ଇଏ ଆମର ଜଣେ କର୍ମୀ ବା ସହଯୋଗୀ। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ପାୱାରଫୁଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।
କାରଣ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍‌ଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରେ। ଯୋଉ କୋଟ୍, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟାଇ ଆଉ ସେ କଥା ୟୁଜ୍ କରେନି। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ପୃଥିବୀର ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଆଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବା ମହିଷ ସଂଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି, ଲେନିନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଓ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯୋଉଠି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ଆମେରିକାରେ ଅଲ୍ ଦି ବିଗ୍ ଲିଡର୍ସ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ଚାଲିନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚାଲିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଯିବା କଥା କହୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି। ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ସମୟ ସେ କୋଉ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍‌ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ସେଥିରେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆମର ଯୋଉ ସବଡ୍ୟୁଡ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଲା ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକମ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ନେସନ୍? କାହିଁକି ଭାରତ ଗୋଟେ ପରାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା? କିଏ ପରାଧୀନ କଲା? ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଏବଂ ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ଆମକୁ ଅସଭ୍ୟ, ବର୍ବର, ପଛୁଆ ଏମାନେ କହିକି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଥିଲେ, ହଜାର କଣ୍ଟ୍ରି, ହଜାର ଦେଶ, ହଜାର ଜାତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଭିଜନ ଏତେ, ନହେଲେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସିରେ ଏମାନେ କଣ ହାରିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ସେଇଟାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଚେତନାଟା ଗ୍ରୋ କରେଇଲେ ଏବଂ କିଏ କରେଇଲେ? ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଏଲିଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସେମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କାରଣ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ଏମାନେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସବଜୁଗେଟେଡ୍ ନେସନ୍ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରୁଲର୍ସ। ଏଇ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ଆଇଡିଆଟା ସେଇଠୁ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ତାର ବୋଝ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ମଡର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ଇଏ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଦେ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍, ଯେମିତି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱାରା କଣ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଲେ, ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ଏ କଥାଟା ଆସିଲା, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି। ତେଣୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥରେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ, ଆଇ ହାଭ୍ ବିକମ୍ ଏ କୁଇୟର ମିକ୍ସଚର ଅଫ୍ ଦି ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବର ମିଶ୍ରଣ। ତେଣୁ ବୋଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବୋଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। କିଏ? ନେହେରୁ ଏ କଥା କଲେ। ତାର ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଟା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୋ ଦେଶର ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ନେହେରୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବକ୍ତବ୍ୟ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଇନର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିଲା। ତାର ତ ନେହେରୁ କହିଲେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଓରଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବା ପିଓରଲି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବା ପିଓରଲି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସିଚୁଏସନରେ ଯୋଉ ଏଲିଟ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନେ ୟାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ଯୋଉଟା କଲେ। ବେଙ୍ଗଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 18th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା କୋଉ ପିରିୟଡରେ ଯୋଉଟା ଏମାନେ ନନ୍ଦୀ ଏମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ମାରିଜିନାଲ ତାଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି। ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆଜି ୱିମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇଏ ତ ଗଲା ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ୱିମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ? ଯେ ଏନ୍ଜାଇଟି ଆବାଉଟ୍ ନେସନ୍ସ ୱିମେନ୍, ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? ତ ନନ୍ଦୀ ଯୋଉ କଥା ସତୀ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସତୀ ସିଷ୍ଟମ ଏଠି ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ କେମିତି କରିଥିଲା, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କେମିତି ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ କଥା ସତୀ ସିଷ୍ଟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଲେ, ୱିମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ମେଜର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ହେଲା, ଏଟା ଇନିସିଏଟ କଲେ କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଓକେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କର, ଜଷ୍ଟ କର ଗୋଟେ
ହଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସଟା ନଉଥିଲି। ଆଇ ୱାଜ୍ ଟିଚିଂ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର କନସେପ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ତ ଆମର ପିଲାମାନେ କହିଲେ ସାର୍ ଇଂଲିଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀ ମିଶେଇକି କୁହନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଗିନିଂରୁ ମୁଁ ତମକୁ ନ ପଚାରିକି ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ୱେ, ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ। ଆମ୍ ରାଇଟ୍? ଠିକ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ୱିମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନଲା ହଁ ୱିମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଗୋଟେ ମେଜର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। In other revolutions, like in French Revolution, like in Russian Revolution, like in British Revolution, women questions came up. But you will be astonished to know women question, women liberty, women equality, women freedom, all became very important central questions in the evolution of the nationalist consciousness in India. ତାର ସହ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମାନତା କଥା, ମହିଳା ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳାଙ୍କର ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା ମୂଳରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି, ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। କୋଉଠି ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା, କୋଉଠି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ରେନାସ ଆମେ ନବଜାଗରଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ରାମନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସତୀ ସତୀ ପ୍ରଥା ତ ଜାଣିଛ, ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେବେ। ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ବିଧବା ବିବାହ, ବିଧବା ମାନେ କମ୍ ଏଜରେ ମରିଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଜୀବନ ସାରା ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲି ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ ହେଉଥିଲେ, ଟର୍ଚର୍ଡ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାହା କରିବାକୁ ଦିଆହେଉନଥିଲା। ରାଜା ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଫାଇଟ୍ କଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଇଡୋ ମ୍ୟାରେଜ ହଉ ବା ଶିକ୍ଷା କଥା ହଉ, ଶିକ୍ଷା ତମେ ୟାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ। ଜାଣିଥିବ ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ କିଏ? ତ ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ କିଏ? ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ମହିଳା କ'ଣ ଫତିମା ବିବି, ଏ ଦି ଜଣ ପୁନାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଫତିମା ବିବିଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେଙ୍କୁ କେହି ଭଡ଼ା ଦେଲେନି ଘର। ତାଙ୍କର ପାପ ହେଲା ସିଏ କାହିଁକି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା କାହିଁକି। ସେ ଦିଟା ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ। କାହିଁକି ଦିଟା ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଗୋବର, ମଇଳା, ପଚା ପାଣି ପକାଉଥିଲେ ଛାତ ଉପରୁ ବା ବାହାରୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପୁଣି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା କେହି ଦେଲେନି, ଫତିମା ବିବି ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍, ସେଠୁ ମାନେ କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲା। ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜା ରାମନ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀ, ଆମ୍ବେଦକର, ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏସବୁ ୱିମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଗଲ, ଆମର ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ତାକୁ ଭୁଲରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ କିଏ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନି, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ଏଟା ସିପାହୀ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ। ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ, ଜମିଦାର ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଗଲ, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏଠି ଯେଉଁ ମା ରମାଦେବୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରଳା ଦେବୀ, ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପଳେଇଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଅରଟ ସୂତା, ସେ ସୂତା ପ୍ରଥମେ ରମାଦେବୀ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀକି କଟକରେ ଯେଉଁ ନଈ କୂଳେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ରମାଦେବୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଉନ୍ନତ ଧନୀ ପରିବାର, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପରିବାର, ତାଙ୍କର ପାଠ ଛାଡ଼ି ସୁନା ଗହଣା ବହୁତ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ ଏବଂ କଟକରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, ବରୀ ଆଶ୍ରମରେ କାମ କଲେ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ, ସେଠି ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆହେଇଥିଲା। ଏବଂ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ କଥା ଜାଣିଛ, ୱିମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିକେମ୍ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ by the nationalist leader for which women joined in large numbers in the freedom struggle. ସ୍ୱାଧୀନତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଜଏନ୍ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନାଟା ଆସିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ଡିସାପିୟର ହେଲା ନାହିଁ ପବ୍ଲିକ ଡିସ୍କୋର୍ସରୁ। ଏଣ୍ଟାୟାର ମାନେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ଡିସ୍କୋର୍ସରୁ ଡିସାପିୟର ହେଇଯିବ ସେଟା ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିକ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଏମାନେ କାମ କଲେ। ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ କ'ଣ ବାନର ସେନା ଭିତରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଥିରେ ଏ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ସ୍ପିୟର, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚାରଧାରା ଆସିଲା। ଇନର ଆଉଟର, ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ, ପବ୍ଲିକ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପେସ୍, ମହିଳାମାନେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବେ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଟ୍ରାଏ କଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଷ୍ଟେଜରେ 42 କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଅଲଗା କଥା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେ ମହିଳା ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୋଧେ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା।
ताकू कई गुरुत्व देले इनर डोमेन को चलीगला जोटा चैटर्जी एम कहते समालोचना कर जातीयतावाद को परवर्ती पर्यायर लास्ट फेज रे जातीयतावादी आंदोलन जो स्वाधीनता पाखे आसला से महिला क्वेश्चन निगला नहीं यहाँ को आंटी मॉडर्न बोली कहगला ये गोटे कथा आसला जे कल्चरल स्पिरिट और लिबराल आइडिया ये जो सांस्कृतिक कथा कौन लिबराल आइडियाज को लिबराल आइडिया जानते इंग्लिश रो जो फ्रीडम लिबर्टी इक्वालिटी फ्राटर्निटी राइट टू वोट राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी वोटिंग यूनिवर्सल ऑर्डर सफ्रेज ये गुड़ा लिबराल आइडिया है यहाँ मेनली इंग्लिश रे थला भर्नाक्युलर डिस्कोर्स रे आसिला नहीं तेणु यहाँ इंग्राजी भाषा भितर सीमित रहा जो मैंने इंग्राजी पढ़ले से जानले किंतु भर्नाक्युलर जो मैंने जान नथिले साधारण लोक जहाँ पाठशाठ नाला पाठ अधारू छाड़ देते से जॉइन करगले राजनाथ रथ समाज रो से कौन कले मैट्रिक कंप्लीट कर पारे से स्वाधीनता आंदोलन जॉइन कले कि समाज भाया कथार प्रतिष्ठा कले अन्य जोटा पंचसखा से जो विद्यालय वन विद्यालय कले पुरी रे तो से तो परवर्ती पर्यायर सब पाठ छाड़दे आह्वान दिगला सब छात्र मान तो पाठ छाड़ दियो पाठ पढ़िया दरकार नहीं तो ये जो डिफरेन्सटा है सेकेंड लिबराल आइडियाज कौन यार गोटे प्रोफाउंड प्रभाव रहा इंडियन पॉलिटिकल आर्गुमेंट उपर आम क्या बेस कर स्वाधीनता आंदोलन करते फ्रीडम लिबर्टी वी हैव पॉलिटिकल फ्रीडम गला तापर ये जो मॉडर्निटी आसला जो आम डिफरेंट मॉडर्निटी आम कौन मॉडर्निटी गोटे धारा देके आसी भारत आधुनिकता यार रूट कौटी आधुनिकता रूट ना ब्रिटिश जो शासन कला ब्रिटिश प्रभाव रे आम तर जो मॉडर्न आइडियाज आसला राजा रामन प्रभावित हेले अन्य मैंने आसले इंग्राजी भाषा मैंने पढ़ले ट्रेन में ट्राभेल कले या भर गोटे स्वतस्फूर्त है जे आम स्वाधीनता पाइबा दरकार या ब्रिटिश केमी काउंटर कला ब्रिटिश केमी काउंटर कला गोटे सेकेंड हेलो सर नमस्कार नमस्कार एक फोन अछि सर केतबेले सर से जो जयशंकर आ मस्को रे टीवी रे देखुछ मते हाँ गोटे व्हाट्सएप ग्रुप अनऑफिशियल कर दियो है समस्त ऐड कर दो मत भी ऐड कर दो ଆଜ୍ଞା सबुदिन काली 8-10टा खंड टीवी ये जो बिल आसला एवं ओडिशार जो भोटर रिविजन हम या डिस्कसन चलता मत टीवी रे देखुव तमें मो ना तो जानी सबुदिन प्राय टीवी रे से टीवी वाला फोन कर 2 मिनट ब्रेक ना अच्छी आम टाइम पर तेणु गोटे सेकेंड आउ गोटे फोन में तुम पढ़ू ये फोन टा मोर जो ये सर आपण को चैनल आस्थिले सब चैनल आस काली ओटीवी रे थी कनक रे 2 थर थी 7टा बेले थी न्यूज रे पुणी 8:30 रे जो या पर थी एठू चीन वैदेशिक मंत्री एठी गले कूटी मुझे ग्रुप टे कर दे मु लिंक पठे देखे ओटीवी रे सकाळे थी तापर कनक रे थी सकाळे पुणी संध्या बेले कलिंग रे थी नंदीघोष रे थी अर्गस्टा मु जाई पालिनी से ए जो काली जो बारंबार नेटवर्क प्रॉब्लम हो नथला से अर्गस रे से फोन इन रे थी कटि गला मुझे इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो अंतर्जातीय और संवैधानिक संविधान पर जो क्वेश्चन उठे तारी पर तेणु ये जो सीक्वेंस धारावाहिकता जो आसला मॉडर्निटी आधुनिकतार प्रश्न जातीयतावाद को वृद्धिमंत कला प्रोत्साहित कला शक्तिशाली कला या पछरे ब्रिटिश रो इनडायरेक्ट प्रभाव रहा माने एटा को तमे बाय प्रोडक्ट बोली कह जाय परिबो एटा कोन हला धर ब्रिटिश ट्रेन लाइन तैयारी कला कौन ट्रेन लाइन से कौन कहला जे भारत जातीयतावादी आंदोलन हो गांधी ट्रेन में जाइए ब्रिटिश विरुद्ध रे संग्राम करूँ नो ब्रिटिश इंटेंशन था तार बिजनेस हम तार जिनपतर सब ट्रांसपोर्ट हम ठीक जगार प्रॉपर जगह को ठीक अच्छी
तो सी किंतु प्रभावटा कौन है जे जातीयतावादी नेता माने कर्मी माने सब जो मीटिंग की गले ट्रेन टाक व्यवहार कले अच्छा से भाव में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इमर्ज कला इंग्राजी शिक्षा है इंग्राजी शिक्षा पर जो मैंने इंग्राजी पढ़िले से फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ले फ्रेंच रिवोल्यूशन रूसो जो कहला मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज चेंज तो भारतीय मान भीतर आसला जदि मैन बॉर्न फ्री सबुआड़े श्रृंखला अच्छी स्वाधीनता दरकार रूसो कहते आम कहीं स्वाधीनता पाइब राजा राममोहन से कथा कहले तो ये नेहरू गांधी सुभाष बोस से जो परवर्ती लीडर आसिले ता पूर्व गोखले लाल बाल पाल एमाने समालोचना कले ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की एवं तार अर्थनैतिक शोषण से कहले जे दी स्पंज इज बीइंग पुट इन द गांगीज एंड स्क्वीज्ड इन द टेम्स तार तो गंगा नदी में स्पंज टाक तुम बुड़ी दौच ताकू नहीं टेम्स नदी में चिपुड़ी दौच तार अर्थ कौन मैंने गंगा नदी में स्पंज टाक बुड़ेला कौन स्पंज रे बेसी पानी रहिबो स्पंज टा बुड़ेदेले बेसी पानी धरिबो कपड़ा अपेक्षा ताकू नहीं चिपुड़ी दब टेम्स नदी में टेम्स टा हूँ बड़ नदी गंगा भाया कौटी इंग्लैंड रे तार तो आमर कंचामाल नहीं तुम शोषण कर बढ़िया कथा कहले कॉलोनियल क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी तो उपनिवेशिक अर्थनीति जोटा आमर कंचामाल तुम्हें आसो ब्रिटिश समय फरमान नहीं बिजनेस करने ईस्ट इंडिया कंपानी आम इंडिया टाक पूरा कंट्रोल करदेल आमर नेचुरल रिसोर्सेस लुट करदेल कभी जान न तो बही नहीं तो जान महानदी लुण यूरोप रे फेमस था ताको ब्रिटिश खत्म करदेला एटा सल्ट लुण नुहे माने जो ये पानी महानदी समुद्र पानी आसे लुण तार क्वालिटी बहुत भल तो डिस्ट्रॉयड आमर जो कपड़ा कंचामाल सूता नहीं गला आमर कटनटा जोटा कह जाए कौन कौन ढाकाई कटन ए बांग्लादेश तो बांग्लादेश थी भारत भितर तो से सिल्क से फेमस था यूरोपियन मार्केट रे तो एठू कंचामाल नहीं गले आमको धोती तैयारी करिकी कलर देले सूता कलर स्पिनिंग मिलले तो दे एक्सप्लॉइट दे एठू नेचुरल रिसोर्स नहीं गले सेम इज इन अफ्रीका अफ्रीका हीरा कोयला सुना सब नहीं गले तो जो गोल्डन रश पिक्चर चार्ली चैपलिन देखते हो किमिति कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन अंकल टॉम्स केबिन अंकल टॉम कका कुटीर यदि पढ़ो स्लेभरी केमी आफ्रिकार कृतदास प्रथाटा को केमी गोटे कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन बारबारिक पिक्चर भयंकर पिक्चर अच्छी ये सब कथा देखा यू विल सी ये जो स्ट्रगल रु मॉडर्निटी और नेशनलिज्म जन्म है तार प्रभाव वेस्टर्न एजुकेशन से रही तेणु गोटे कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आसीगला पाश्चात्य राष्ट्र मानक ये जो लिबराल डेमोक्रेसी कथा उदारवाद कथा एगुड़िक आसला एवं तार प्रभावटा आम उपर पड़ला आम चाहिए आम समाज आम देश आम कथा करा सिविल सोसाइटी गोटे ग्रो कला नागरिक समाज जोटा ब्रिटिश पीरियड एत शक्तिशाली नाला सहरांचल सीमित था एमाने जे नेतृत्व नौले ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी द्वारा प्रभावित होगी चाहिए आमर स्वाधीनता दरकार आम लिबर्टी इक्वालिटी फ्राटर्निटी एंजॉय करूँ आमर गोटे स्टेट दरकार आमर डेमोक्रेसी दरकार आमर भोट दरकार एंटायर यूरोप रे भोट अधिकार समस्त को देवाई 100 वर्ष लगे महिला मान भोट अधिकार नाला कृतदास नाला कि एट दि स्ट्रोक ऑफ पेन यहाँ बड़ अवदान समस्त प्लस पर्टिकुलरली आंबेडकर कहार की मना करागला महिला हूँ दलित हूँ आदिवासी हूँ समस्ते एकाथर 1947 मसीहा स्वाधीनता जो संविधान है समस्त भोट अधिकार रहा ये बिगेट कंट्रीब्यूशन तेणु आम नेशनलिज्म पावरफुल या चैलेंज करागला तेणु वेस्टर्न मॉडर्निटी जोटा या अति भयंकर भाव में भल भाव में इफेक्टिवली काउंटर कले किए गांधी अन्य मैंने काउंटर कले नहीं पारे नहीं क्या वेस्टर्नाइज से गांधी जोटा परिवेश दृष्टिकोण पर्टिकुलरली आज गांधी मोर रिलेवेंट अधिक प्रासंगिक होती सी जो कथा कहते तो लोकंर जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन गणतांत्रिक इच्छा आकांक्षा ये तले जोर है गांधी प्रोभोक करेले आंदोलन करेले संगठित करेले लोक मान से स्लोगान ने तमें जो कैची स्लोगान देख क्विट इंडिया भारत छाड़ सल्ट सत्याग्रह लवण सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन असहयोग विदेशी वस्त्र पोड़ विदेशी निशा दुकान आगे ये कर ये जो कैची स्लोगान देकी लोक मान मोबाइल मोबिलाइज करागला तेणु वी क्रिएटेड ए पॉलिटिकल सोसाइटी या फल कौन है गोटे पॉलिटिकल सोसाइटी तैयारी करागला जो पॉलिटिकल सोसाइटीटा वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज कला एवं यहीटा आमर है ऑटोनोमी बा स्वतंत्रता तेणु यहाँ सबुआड़े आम खाली ये करना आम प्रभाव में गांधी प्रभाव में आफ्रिकार नेल्सन मंडेला से 27 वर्ष जेल रही आमर जमी कास्टिजिम अच्छी से अपार्थाइड सिस्टम अच्छी वर्ण वैषम्यवाद कला गोरा भेदभाव ओके तो एक विचार करवा आम ताहले देखिबो जे पॉलिटिकल सोसाइटी है बेसिस ऑफ
मॉडर्न इंडियन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी आधुनिकता हमको तैयारी करागला एथरे इंडिविजुअल रहलानी कोन हला पॉलिटिकल कम्युनिटी व्यक्ति सत्ता नुह एटा हूँ सामूहिक सत्ता इंडियन स्टेट इमर्ज करिवो जाको आमे कहउचंती इंडिया इज ए पोस्ट कॉलोनियल स्टेट भारत एक उत्तर उपनिवेशिक राष्ट्र एटी मॉडर्निटी चैलेंज रहला आमे किंतु आधुनिक करबा we built up industries, we built up dams, we built up schools, we built up universities, we built up IITs, we built up IMS. So ये गोटे मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस टा चलला एंड बिगर कंट्रीब्यूशन इज बाय नेहरू नेहरू विजन थिला से कले सेटा एटा एमाने कहते डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट जोटा चैलेंज कले जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट टाको या फल परिवेश ध्वंस होची सेंटर पेरिफेरी एटा किए कले आफ्रिकान स्कूल करे आफ्रिकार एटा बड़ अवदान जो तार बेसिसटा गांधी से कले डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट ये जो आंडे गुंडर फ्रांक कहला डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट कौन ना जो डेवलपमेंट करुच आमर आफ्रिकार तृतीय विषय थर्ड वर्ल्ड रे ग्लोबल साउथ जोटा से अंडर डेवलपमेंट हो डेवलपमेंट हो तुम यूरोप डेवलपमेंट यूरोपीय पाश्चात्य राष्ट्र माने तांकर उन्नति होठू शोषण कर नौ देखा नेशनलिज्म हिस्ट्री एंड कॉलोनियल नॉलेज जातीयतावाद खाली मझे 2 मिनिट ब्रेक नेशनलिज्म तो व्हाट इज नेशनलिज्म nationalism is a consciousness it's a political consciousness it's a social consciousness it's a cultural consciousness the feeling that is bonding the people of a geographical area that is India as one तेणु जो भारतीय चेतना स्वाधीनता संग्राम रे प्रथम तार झलक मिलला 1857 वी गट यूनाइटेड तापर जो पॉलिटिकल स्ट्रगल ले भारत छाड़ा आंदोलन पर्यंत समस्त तेणु आमर जो सब कन्सियसनेस अच्छी उपचेतना जातिवादी चेतना भाषागत चेतना आंचलिक चेतना लिंगगत चेतना धर्मगत चेतना या अतिक्रम करके आमे आउ गोटे हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को गले जो मूवमेंट भितर दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस ये आमर मुख्य शत्रु है ब्रिटिश बा उपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ताको हटाइବାକୁ पड़े ता विरुद्ध एकजुट हो मझिरे मझिरे आमको एटा डाइवर्ट करथला कोटा ये जो छोट छोट चेतना कोट गोटे सांप्रदायिक दंगा होता हिंदू मुस्लिम संघर्ष होता है लोक चाहूला ब्रिटिश चाहूले भर बाड़िया पिटा हूँ मो विरुद्ध लागुरे कौटी ओडिया बंगाली गंडोल होता माने रिजनलिज्म आंचलिकतावाद भाषागत विरोधाभास कौटी जाति जाति भितर संघर्ष होता दलित सवर्ण असवर्ण आगुआ पछुआ इत्यादि तो दीज आर डिस्ट्राक्शंस फ्रॉम नेशनलिज्म यहाँ जातीयतावादी चेतना ठारू गोटे डिस्ट्राक्शन तेणु सेंटर पेरिफेरी डिबेट जोटा सबल्टर्न कहते ये आपको अतिक्रम करके सफल हेले तो दुर्भाग्यजनक भाव में इंडिया गट डिवाइडेड भारत पाकिस्तान विभाजन हो गला मोहम्मद अली जिन्ना और टू नेशन थ्योरी जे हिंदू मान राष्ट्र मुसलमान राष्ट्र अलग अलग ये जो डेंजरस पॉइजन ब्रिटिश क्रिएट कला ताके माने क्यारी कले जहाँ फल कौन है वी गट ए सेक्युलर स्टेट इंडिया डिविजन हो गला दिस इज अनफॉर्चुनेट बट है तो इतिहास रही बर्तमान चिंता कर आलोचना करे लाभ हे किंतु ये जो पाकिस्तान नेशनलिज्म कथा मुस्लिम लीग क्रिएट करेला एवं एपटे टू नेशन थ्योरी हिंदू उग्रवाद जोटा हिंदू नेशनलिज्म एमाने गोटे ग्रुप करेले बेंगल नेशनलिज्म कथा जानी मालायल नेशनलिज्म कथा जानी तो युड़िक प्रिज्यूमेबली कौन ना आगुरी थिला उद्रेक करके जातीयतावाद को दुर्बल करने युड़िक उद्दिष्ट किंतु एमाने सफल हेलेनी इंडिया गट इंडिपेंडेंट तो तापर आसीबा ये जो प्रोसेस रे गोटे इज कॉल्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस ये जो कॉलोनियलिज्म अंडर गोटे ऐतिहासिक प्रक्रिया रे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया एज ए स्टेट इंडिया एज ए नेशन इंडिया एज ए मॉडर्न एंटिटी तेणु भारत एक आधुनिक उपादान बा राष्ट्र भारत एक जातीयतावादी चेतना भारत एक आधुनिक राष्ट्र ये प्रक्रिया 19 शताब्दी जन्म नहीं गोटे ऐतिहासिक प्रक्रिया जो ऐतिहासिक प्रक्रिया यूनिक अतुलनीय अलग जगह रिवोल्यूशन होता चाइना रे माँ नेतृत्व में कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन है चाइना लंग मार्च 10,000 किलोमीटर जाले चाषी मान एकजुट करेले अटैक द हेडक्वार्टर कले गोटे मिलिटरी इंटरवेंशन कले दखल कले सफल चाइना गट इंडिपेंडेंस इन 1949 अक्टोबर 1 अक्टोबर 1 रे स्वाधीनता पाइला से भाया फ्रेंच रिवोल्यूशन 1792 सब मिसिकी जो थर्ड स्टेट वाला मिसिकी राजा को हटेले 16 लोग हत्या कले सी गला से रशियन रिवोल्यूशन लेनिन कैंसर तापर ब्रिटिश रिवोल्यूशन है 1688 स्लो एंड पीसफुल रिवोल्यूशन ग्रेजुअल रिवोल्यूशन आउ लैटिन अमेरिका बहुत कंट्री है एशिया एशिया
କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନଟା ୟୁନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଟା ଅତୁଳନୀୟ। କାହିଁକି ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପିସଫୁଲ ନନ୍ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି। ଏଟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହେଇଛି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଲା ହି କୁଡ୍ ଏମ୍ପାୱାର ଦ କମନ ପିପୁଲ, ଦ illiterate people, the poor people, and brought to the mainstream or main streets for revolution. ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଯାହାର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଦିନ ମଜୁରିଆ, ବରିରେ ଦଳିତ ଲୋକ ଫାୟାରିଂରେ ମଲେ। ବାଜି ରାଉତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, ଛୁଆଟା ତା ଭିତରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ହେଲା, ସେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିଲାନି, ଫାୟାରିଂରେ ମଲା। କଳ୍ପନା ଦତ୍ତ ଝିଅଟିଏ, ସେ ବେଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ଫାୟାରିଂରେ ମଲା। ୟୁ ଇମାଜିନ୍। ଆଉ ୟାଙ୍କ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଭଗତ ସିଂ ବା ବଟୁକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ, ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଲୁଚିକି ଛଦ୍ମବେଶରେ ପଳେଇଲେ, ଗ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କନସିୟସନେସଟା ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇଲେ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରାଇଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଥିରେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଲା। ଅତି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ, ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝି ନାହିଁ, ସିଏ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିକ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। এইটা হচ্ছে কনস্ট্রকশন অফ ইন্ডিয়ান নেশন আর ইন্ডিয়ান এন্টিটি, ইন্ডিয়ান মডର୍ଣ୍ଣିଟି, এই ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ନାଁ ଏଇଟା ନଥିଲା। ଏଇଟା ଜେମ୍ସ ରେନେଲ, ଯିଏ କଲୋନିଆଲ ଅଫିସିଆଲ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ସେ 1818 ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କଥାଟା କହିଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ତା ନାଁଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ପୂର୍ବ ଭାରତର କମ୍ପାନୀ। ବେଙ୍ଗଲ ଯେହେତୁ ଥିଲା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ, ସେଠିକି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ବମ୍ବେ କଥା ନଥିଲା, କେବଳ କଲିକତାରେ କନଫାଇନ୍ଡ ଥିଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କ'ଣ? କଲିକତାରେ। ସେ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଯାଇନଥିଲା, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇ ଇଆଡ଼କୁ ଯାଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲା, ସେ ଗୋଟେ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଟା 19th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା ତିଆରି କଲେ, ସେଇଥିରେ ସେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଆଣିଲେ। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ କନସେପ୍ଟଟା ଯଦିଓ ଭାରତବର୍ଷ, ଭରତ ରାଜା ତାଙ୍କ ବେଳ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ମ୍ୟାପିଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ୍ ନଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷ ଯୋଉଟା ଭରତ ରାଜାଙ୍କର, ସେଇଟା ତ ଏତେ ବଡ଼ ନଥିଲା। ମୋଗଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉଟା ଭାରତ ଥିଲା, ମୋଗଲ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇରାନ ଇରାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ସାଉଥରେ ନଥିଲା, ସାଉଥ ବାଲାଙ୍କୁ ଦଖଲ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଶିବାଜୀ ତାକୁ ଅଟକେଇଥିଲା କୋଉଠି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଏପଟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯୋଉ ରାଣା ଆକବର କ'ଣ କଲା? ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଯୋଉ ରାଜପୁତ, କ'ଣ ତା ନା? ଆକବର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଧାବାଇ। ଏ ସିନେମା ଦେଖିଥିବ ଯୋଧାବାଇ, ସେ କାହିଁ ବାହା ହେଲା? ଆକବର ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା ନା, ସେ କହିଲା ଏଇଠି ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମୁଁ ଜୋଇଁ ହେଇଗଲା ବିରୋଧ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଧାବାଇକି ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଣା ପ୍ରତାପ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କଲେ। ତ ଫାଇଟ୍ ବିଟୱିନ୍ କିଙ୍ଗସ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ୱାଟ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍, ତାର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଟା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଠିକି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କଲା, ବ୍ରିଟିଶରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସବୁଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜ କଲା ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ। ତା ଭିତରେ ଗାଁ ଗହଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପହଡ଼। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ପରେ କରୁଛି। ହଁ, କ'ଣ କହୁନା? କ'ଣ ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ଛୁଆମାନେ ସାର୍ ଆଜି ଆଜି କେତେ 21 ତାରିଖ? ତାରିଖ। 21। ଛଅଟା 15ରୁ 17, 2 ମିନିଟ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲ ନଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରିଏଟ୍ କରେଇଲା ଯୋଉଟା କମ୍ୟୁନାଲିଜିମଟା। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମରେ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନେତା ଭାବରେ ମୋଗଲର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର ତାଙ୍କୁ ନେତା ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ କମ୍ୟୁନାଲ ଫିଲିଂ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷ, ହିଂସା ଭାବ ନଥିଲା। ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରିଏଟ୍ କରେଇଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଏମାନେ ସବୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇଗଲେଣି, ମୋର ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଶାସନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପାରିବ, ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରେଇଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ କଥାଟା ଥିଲା, କାଷ୍ଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସଲ୍ଭ କଲା ନାହିଁ କି ହାତ ମାରିଲାନି। ୱିମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ତାକୁ ସେଥିରେ ହାତ ମାରିଲାନି। ସେ କହିଲେ ଏଥିରେ ହାତ ମାରିଲେ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ। ତ ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ନିଚ ଜାତି, ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଦୀର୍ଘ ଦିନିକି ଆସୁଛି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ କହିଲା ଆମେ ଆଧୁନିକ ଆସୁଛୁ, ତମକୁ ସଭ୍ୟତା ଶିଖେଇମୁ। ତ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଥିଲା କାଷ୍ଟ, ତାକୁ କାହିଁ ତମେ ବନ୍ଦ କଲ ନାହିଁ? ୱିମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କଥା କାହିଁ କହିଲ ନାହିଁ? ବା ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭିଜନ କାହିଁ କରେଇଲ? ତ ବ୍ରିଟିଶ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ ସିଭିଲାଇଜିଂ, ଅସଭ୍ୟ କଥା ସିଏ ନିଜେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି କଥାଟା ଗୋଟେ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିଲା, ଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଲା। ଏବଂ ରିଲିଜିୟସ୍ ଯୋଉଟା ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବା ଇଏ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍, ଏଟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଦେଇକି ନେଗେଟିଭଲି ନେଲେ,
କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉଟା ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏଥିରେ କମନ ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ ଆମର ଏଠି ଯୋଉଟା ସିପାହୀ ଏଠି ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଇକମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ତ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଜେଲରେ ରଖିଲେ ସେଠି ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଏ ଯୋଉ ବାମଡା ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଏଣ୍ଟାର ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଦିବାସୀ ଜମିଦାର ମାନେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇଏ ପୁରା ଜୋରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ଦେ ଆର୍ କନଫାଇନ୍ଡ ଟୁ ଏ ଲିମିଟେଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଆଉଟଲୁକଟା ଡେଭଲପ କରି କମ୍ୟୁନିକେସନ ନଥିଲା ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଏପଟରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଲା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା 1857 ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ବେସ୍ ତିଆରି କଲା ଜାତୀୟତାବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟାକୁ ସେ ନାକ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ୟୁନିଟିର ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ସହିତ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା ଯେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭାଜନ ବିଚାରଧାରା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ତିଆରି ହେଲା ମୁସଲିମ ଲିଗ ତିଆରି ହେଲା ଏମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଲିମିଟେଡ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଇତିହାସଟାକୁ ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବାର ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ ଦରକାର ତାକୁ ଏମାନେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସାବଟେଜ କଲେ ମେନଲି ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଜମିଦାର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଇଏ ଯୋଉ ଦିଟାଙ୍କ ହେଇଥିଲା ଯୋଉମାନେ କମ୍ୟୁନାଲ କାରଣ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଜମିଦାରୀଟା ପଳେଇବ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ 1920-30 ଦଶକ ବେଳକୁ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଯୋଉ କମିଟି ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ଗାନ୍ଧୀ 1915ରେ ଆସିଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷ ହବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସମାଜବାଦୀ ଭାରତ ବର୍ଷ ସମାନ ସମାଜ ତିଆରି ହବ ତ ଜମିଦାର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକାର ରହିବନି ତାଙ୍କର ଜମିଦାର ରହିବନି ନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିଏକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସ କରିକି ଏପଟରେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା କଲେ ସେପଟରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ କଲେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ବା ସେପାରେଟ ନେସନ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷୀ ହେଇଗଲେ କଣ ଯେ ସିଏ ନେତା ହେବେ ସେ ସେପାରେଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଗଲେ ସିଏ ମାନେ କଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଇମାଜିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାକିସ୍ତାନ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍ ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ବିଭାଜନ ହେଇଯିବ ଏନିୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ପରିକଳ୍ପନା ଆସିଲା ଇତିହାସରେ ତାର ବିକୃତ ହେଇକି ରହିଲା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିସାବରେ ବିଚାର କଲେ ସେ ଯୋଉ କଲେ ହିନ୍ଦୁ ପିରିୟଡ ମୁସଲିମ ପିରିୟଡ ତାପରେ କହିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ଆନସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡଟାକୁ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ପିରିୟଡ ସୁଲତାନ ଆସିଲେ ସୁଲତାନେଟ ଟୁ ମୋଗଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ମୁସଲିମ ପିରିୟଡ ତାପରେ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ ଏଟା କାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିରିୟଡ ହେଲାନି କାହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ କରେଇଲେ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇତିହାସର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ବିକୃତ କରିକି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଚାରରେ ଲେଖିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ ପିରିୟଡ ନଟ୍ ଏ ମୁସଲିମ ପିରିୟଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ଇଟ୍ ଏଜ୍ ଆନସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡ medieval period modern period ତମେ ତ ବ୍ରିଟିଶ କହିଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିରିୟଡ କାହିଁ କହିଲନି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଶାସନ କଲ so that is the design of British people that is the conspiracy of British people ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାକୁ କନସ୍ପିରାସି କଲେ ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ ବା ଏମାନେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ ଓକେ जस्ट 2 मिनट आई विल टेक टाइम ପରେ ଟିଭି ବ୍ରେକ୍ ସେ ଯୋଉ ଯାଇଛି ସର୍ଗେଇ ଲାଭ୍ରୋଭ ପାଖକୁ କିଏ ଜୟଶଙ୍କର ରସା ତମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମେ ତ ମତେ ଦେଖୁଥିବ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାୟତଃ ପହରଦିନ ମୁଁ ତ ଓଟିଭିର ପ୍ରାଇମ ନ୍ୟୁଜ ଯୋଉଗୁଡା ସେଥିରେ ମୁଁ ଥାଏ ଯୋଉ ଇଏ ବିଲ୍ ଉପରେ ତାପରେ ସାର୍ ଯୋଉଟା ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଭିଜନ ପହରଦିନ ଥିଲି କାଲି ତ 8-9ଟା ଟିଭିରେ ଥିଲି ସେ କଟିଗଲା ଅର୍ଗସଟା ହେଲାନି ଏଇ ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଖାଲି କ୍ଲାସରେ ତମର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଥିଲା ଆଜି ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉନି ନେଟୱାର୍କ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆଜି କଣ ହଉଛି ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜି
मोर मेनली जो इंटरनेशनल इश्यू रे जो पुतिन ट्रम्प टारिफ ଯେତେ ଯାହା ଯୋଉଠି ହବ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲା ତ ଦିନମାନ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ରଖିପାରିବ ତମେ ୟୁ ଫର୍ମ ଏ ଗ୍ରୁପ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ପଠେଇଦେଲେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ହାଫ୍ ଆଇଡିଆ ତମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେସନ ଅଛି ନା କୋଉ ପେପର ଆଜ୍ଞା ଅଛି so that ତମର ଆଇଡିଆ ଆସିବ ତମେ କେତେ ଜଣ ଅଛ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ କ୍ଲାସ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ରେ ଆମେ ନେଇକି 9 ଆଡ ଜଣ ଅଛୁ। ଆଁ ଶୁଭୁନି ସାର୍ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ 9 ଜଣ ପିଲା ଟୋଟାଲ ଅଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ନମସ୍କାର ବ୍ରଜ କୁହ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଅଛି କୁହ ମୁଁ ତମ So this is how the journey of modernity continued. So এটা কোয়া যায় we did not have a history, that is not correct, we did have a history, rich history. তো ব্রিটিশ মানে কইলে তোমার ইতিহাস নাই তো এই যে কোশ্চিনটাକୁ এটা କାଉଣ୍ଟର କରାଗଲା କଲୋନିଆଲ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟିରେ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଜର୍ଣ୍ଣିଟାକୁ ଦେଖିବା we have two approaches जो କଥା ଆମେ ମୂଳରୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ we have two approaches, we have a colonial approach, we have a Indian approach. ତ colonial approach କ'ଣ ଯେମିତି କହିଲି ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ ଲେଖିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆନସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡ ମେଡିଭାଲ ପିରିୟଡ ନ ଲେଖିକି ସେ ଲେଖିଲେ ହିନ୍ଦୁ ପିରିୟଡ ମୁସଲିମ ପିରିୟଡ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ଧର ବିପନ ଚନ୍ଦ୍ର ସେ କ'ଣ ମାନେ ଆନସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡ ମେଡିଭାଲ ପିରିୟଡ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ ଲେଖିଲେ ତ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯୋଉଟା ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଯୋଉଟା ଭାରତ ତାକୁ ଯୋଉଭଳି ନିଚେଇକି ଦେଖେଇବା ତଳେଇକି ଦେଖିବା ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଲା ଆଦର୍ଶଗତ ଲଢେଇ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାଟଲ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ନେହେରୁ କଲେ ଅନ୍ୟ ସୁଭାଷ ବୋଷ କଲେ ଭଗତ ସିଂ କଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସ ଆସିଲା ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସ ଆସିଲା ଯେମିତି ଜେନାଙ୍କର ବା ଯୋଉ ଉଗ୍ର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ବିଚାରଧାରା ଆସିଲା ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଲେ ନାହିଁ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ବ୍ରିଟିଶ କି ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲା ଯେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭିଜନ ହେଇଯାଉ ଡିଭିଜନ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମେ ଶାସନ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ଝାସ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିଲେନି ସେମାନେ ଯୋଉ କହିଲେ ତମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଆମର ରିଚ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ତ ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କାଲି ଯୋଉଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଯେ କୌଟଲ୍ୟର ଥିଓରି ଯଦି ଆଧୁନିକ ହାଉ ରିଚ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମନୁଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଆଜ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ ଅର୍ କିଙ୍ଗସିପ୍ ଅଲଗା ଛାଡ଼ ତାର ନେଗେଟିଭ ବହୁତ ଅଛି ଜାତି ପ୍ରଥା ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଟା ତ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ତମେ ଆଧୁନିକ ତମେ ଯଦି କହିବ ମୋର କାହିଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦରଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ସିଏ ଆଧୁନିକ ନୁହନ୍ତି ମୋବାଇଲଟା ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଆସିବ ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ମେଜର ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବାଇ ଦ ମେଜରିଂ ରଡ୍ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମାନଦଣ୍ଡରେ ତମ ଅତୀତକୁ ବିଚାର କରିବେ କି नो ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ସେଇଭଳି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆମେ କମ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆମେ ଅଲବରଣୀରେ ଦେଖିଲେ ଆବୁଲ ଫଜଲରେ ଦେଖିଲେ ଆଇନ ଆକବରରେ କେମିତି ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯୋଉ ରାଜତନ୍ତ୍ର ରାଜଶାସନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସେ କଥା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା କାଉଣ୍ଟର ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଦଳିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଓ ଗାନ୍ଧିଆନ କ୍ରିଟିକ ଆସିଲେ ବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ବା ଏଡୱାର୍ଡ ସେଡର ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜମ ଆସିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲା ତମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା ତାପରେ କାଲିର ବି ଲେଖିଦବ
तापर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ये केतरा चैप्टर अच्छी भितर टोटाल हम 4 दिन सेकंड केतरा चैप्टर अच्छी मन अच्छे मोर मन टोटल यूनिट 15टा हां केतरा सर टोटल 15टा यूनिट अछि 15टा यूनिट 4 दिन सरी हो देखिए ये जीव मुझे कौन कि गोटे आलोचना कला बेले डिटेल आलोचना कले बुझीपारे जी चैप्टर पारिया पढ़े जहाँ छाड़ तुम पढ़ो हो ठीक अच्छे तो सेकंड है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट और फीचर्स कौन लक्षण कौन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आम कहले कौन बुझ तो गोटे है दीटा फेज आम कहीपर गोटे सोशल रिफॉर्म फेज जोटा राजा राममोहन राय दयानंद सरस्वती अन्य सामाजिक संस्कार आंदोलन कले एवं सेटा जातीयतावाद प्रथम फेज बोली आरंभ है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आरंभ है कारण आधुनिक समय ये जो कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट नारी स्वाधीनता हो नारी समानता हो बा लिबर्टी कथा हो स्वाधीनता कथा हो ये कथा राजा राममोहन उठेले समाज संस्कार कथा सेकेंड फेज रे इंडियन नेशनल कांग्रेस जोटा आसला दलित लिटर आंबेडकर आसिले आमर गांधी आसिले जो कंट्रीब्यूशन है तेणु जोटा आम कौन नवजागरण से प्रथम पार्ट नवजागरण बेंगल आरंभ है रेनासा नवजागरण आंदोलन समाज संस्कार पर बेस कला मेनली यार किए सब रही राजा राममोहन राय रही ईश्वर चंद्र विद्यासागर रही केशव चंद्र सेन रही माइकल मधुसूदन दत्त रही सुरेंद्र बानार्जी स्वामी विवेकानंद एमाने तार फाउंडर से भाया जदि आम एठिकी जावा वेस्टर्न इंडिया को माने महाराष्ट्र सेपट्रे तो बाल शास्त्री जाम्बेकर ज्योतिराव गोविंदराव फुले रामकृष्ण गोपाल भंडारकर स्वामी दयानंद सरस्वती ये माने जो नॉर्थ इंडिया एवं महाराष्ट्र ये पार्ट रे माने समाज संस्कार कथा कहले तार से माने अटैक कले क्या अंधविश्वास कुसंस्कार नारी असमानता जाति प्रथा यार आक्रमण करके गोटे आधुनिकतार भित्तिभूमि समाज संस्कार आंदोलन तैयारी कला जोटा फर्स्ट फेज रो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आम राजा राममोहन थॉट पढ़ुं पंडिता रमाबाई दयानंद सरस्वती कौन कले से कहले जे जो आइडोलट्री माने जो पुरोहित काम बा मूर्ति पूजा करवा या सब समालोचना कले एमाने शिशु हत्या को विरोध कले नारी विरोधी जो विचारधारा था ताकू विरोध कले तो फास्ट फेज रे मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट गला तापर ज्योतिबा फुले आंबेडकर आसिले दलित पर्सपेक्टिव देखले दलित स्वाधीनता दलित समानता एवं ये जो कास्ट ऑपरेशन विरुद्ध से जोरदार लड़ाई कले तो कंट्रीब्यूट कले गोटे दीटा मूवमेंट तो ये दीटा मूवमेंट है दुई प्रकार आंदोलन है परवर्ती पर्यायर वेस्टर्न आइडिया रे माने जो प्रभावित हेले से सिक्यूरीटी कथा कहले फ्रीडम कथा कहले जाम्बेकर जोटा तेणु मॉडर्न आइडियाज आसला एवं भारत वर्षर जो सती प्रथा हो बा नारी विरोधी हिंसा हो बा सती प्रथा कौन नारी विरोधी हिंसा मैंने जबरदस्ती पड़ी मारते विधवा विवाह कथा कहले माने नारी स्वाधीनता कहले जाति प्रथा विरुद्ध लड़िले अंधविश्वास कुसंस्कार विरुद्ध लड़िले मूर्ति पूजा विरुद्ध लड़िले जो पुरोहित व्यवस्था ता विरुद्ध लड़िले तो ये गुड़ाए मेनली वेस्ट बेंगल और एपटे महाराष्ट्र यार डीप सेंटर थिला दयानंद सरस्वती नॉर्थ इंडिया तेणु ये सबू गोटे फाउंडेशन तैयारी कले इंडियन नेशनलिज्म इंडियन मॉडर्न रिफॉर्मिस्ट थॉट जाऊ कह जाए तो राममोहन राय उपनिषद कथा कहले इंडियन स्क्रिप्चर रे एक कथा केमती आसपार से कथा से कहले तार दे मेड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन सोर्स फ्रॉम द इंडियन टेक्स्ट माने पाश्चात्य टेक्स्ट द्वारा विचारधारा द्वारा लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी और फ्रेंच रिवोल्यूशन ता द्वारा प्रभावित हवा सहित उपनिषद जोटा अच्छी प्राचीन भारतीय टेक्स्ट जो समानतार कथा अच्छी से कथा भी कहले जमी आम दर्शन 4 भाग दर्शन अच्छी तेणु जो यहाँ है फाउंडेशन परवर्ती पर्यायर नेशनलिज्म आसला तो नेशनलिज्म बाहर रिफॉर्म है भितर रिफॉर्म है भितर माने समालोचना कले आम समाज कुसंस्कार अंधविश्वास अटैक कले बाहर जो आसला लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी राइट टू वोट क्रिटिसिज्म उदारवादी गणतंत्र या द्वारा प्रभावित है तेणु बाल गंगाधर तिलक सी बड़ समाज संस्कार जो मेनली यूनाइट कले गणपति बापा मोरिया जो महाराष्ट्र गणेश पूजा सी तो पॉलिटिकल करदे गणेश पूजा लक्ष लक्ष लोक आणिकी तो ब्रिटिश विरोधी केमी कर सी गोटे से
यूज कले एक्सपेरिमेंट कले सक्सेस टोटाल कवर कला बेलू तेणु इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस विरोध कले किए ये गोखले रानाडे जो से मेनली रानाडे गोखले बाल गंगाधर तिलक पाल एमाने लाला लाजपत राय एमाने जोरदार आंदोलन कले गांधी प्री गांधीन जो पीरियड तापर आंबेडकर प्री गांधीन पीरियड से यार जो फाउंडेशन कले ये गोटे स्ट्रीम गला सेकेंड तापर गांधी आसला पर तो गांधी आहरी आगू नेले से गोटे सिस्टमेटिक प्लान वे आगे की नेले तेणु मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिएटर ये गुड़िक है लक्षण बा इतिहास तापर जो मुस्लिम थॉट रे आसला उलेमा तांकर जो खिलाफत मुवमेंट है जो अंधविश्वास कुसंस्कार विरुद्ध लड़ाई है से आगू आसिले तेणु ताकू ट्राजेक्टर ना कंट्रीब्यूशन अच्छी जातीयतावाद को आगू को नबारे सार शहीद अहमद खां गोटे बड़ ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठा है सेठी रिजनरी रेशनालीटी वैज्ञानिक मनोभाव एक से प्रचार प्रसार कले आसगला आंटी इंपेरियलिस्ट करेन्ट से मुस्लिम मान भितर साम्राज्यवाद विरोधी चिंता जोटा शहीद अहमद खां अमीर अली अब्दुल कलाम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सीमांत गांधी एम सब नेतृत्व तापर तो दलित आंदोलन जोटा आंबेडकर कथा कहली फुले कथा कहली नारी शिक्षा दलित मान स्वाधीनता जाति प्रथा विरुद्ध लड़वा ये मैंने गोटे ने तेणु मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट तीन स्ट्रीम रे तीनोटी धारा गोटे है जे जो मैंने आधुनिक कथा कहले फास्ट पार्ट रे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट सेकेंड पार्ट रे लाल बाल पाल गांधी एमाने तापर दलित कथा ये जो आंबेडकर फुले एमाने तापर मुस्लिम थॉट जोटा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ग्रो कला ये सब गला तेणु ये जो राजा राममोहन राय बंकिम चंद्र चटर्जी दयानंद सरस्वती ज्योतिबा फुले जब आइडियाटा को देखा पड़ो रेस्पन्स केमी या पर डिटेल आलोचना करें गुड़ा यूनिट अच्छी तो अलरेडी तुमको कही राजा राममोहन थॉट कौन से ब्राह्मणिज्म विरुद्ध थे फ्रीडम ऑफ प्रेस कथा कहले तापरे सती प्रथा विरुद्ध रे गले बाल्य विवाह विरुद्ध गले विधवा विरुद्ध गले ये है राममोहन राय मूल राजनैतिक चिंताधारा आदर्श समस्त जाच संक्षिप्त एति कहला बेटा देखुची से जो जयशंकर कौन कहले मुझे फॉलोअप करने मासिरी यूनिवर्सिटी से गला बंकिम चंद्र को आइडिया कौन है ना ड्राइंग अपन भगवत गीता से जो बेंगल से गीता को बेस कर कहले रिइंटरप्रिट कले मैंने पुनर्प्रतिष्ठा करने चाहिए जे वेस्टर्न एजुकेशन अपेक्षा गीतार कंटेक्स्ट बा प्रासंगिकता अधिका अच्छी तेणु कथार प्राथमिकता थिला कौन जो नेशनल सॉलिडारिटी जातीय संगति तेणु जातीय संगति कथा जातीय एकता कथा बंकिम कथार आसला तुम तो वंदे मातरम कथा जाच तेणु इंडिविजुअल रोल अच्छी कम्युनिटी रोल अच्छी रोल ऑफ कम्युनिटी से कथा जोरदार आसीगला ओके नेशनल आइडेंटिटी आम कहीपर नेशनल सॉलिडारिटी कहवा तेणु अनुशीलन जोटा प्राक्टिस अनुशीलन प्राक्टिस थ्योरी ऑफ रिलीजन जो सिस्टम ऑफ कल्चर ये वर्ड गुड़ व्यवहार करके सी भारतीय संस्कृति इतिहास जो पॉजिटिव कथा अच्छी जोटा नेशनलिज्म की हेल्प कर से गुरुत्व देते धर्म धर्मर गुरुत्वपूर्ण भूमिका अच्छी कौन करने ना नेशनल सॉलिडारिटी जातीय संगति धर्मर भूमिका अच्छी तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जहाँ से अवस्था था नहीं बंकिम आगू जाऊे बंकिम जानते तो शिक्षार एत प्रसार है समस्ते बुझीज वेस्टर्न आइडिया को तेणु उपनिषद गीतार जो प्राथमिकता अच्छी जहाँ अच्छी नहीं केमी गोटे सॉलिडारिटी हम संगति हम जातीयतावाद अभिवृद्धि हम से कले दयानंद सरस्वती आर्य समाज जाच सी कौन कहले आर्य समाज प्रतिष्ठा कले सी से रामचंद्र राममोहन राय भाया सी समाज संस्कार आंदोलन आसिले दयानंद टिके डिफरेंट था कनसेप्चुअलाइज कले जे कौन माने ब्रिटिश विरोधी संग्राम को क्रिएटिव डायलॉग केमी कराहब तो रेस्पॉन्ड केमी कर कॉलोनियल आस तो विरोध केमी कर आमर एटा भल
ତାର ତ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଯୋଉ ବହିଟା ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟର ଯୋଉ ଆଲୋକ, ସେଥିରେ କହିଲେ ଯେ ଗଡଟା କିଏ ନା ଯୋଉଟା ଆକ୍ଟିଭ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ଗଡକୁ ଯୋଉ ଅଦ୍ୱୈତ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ରାମମୋହନ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଲର୍ନ କରିକି ଦୟାନନ୍ଦ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ୟୁନାଇଟ୍ କରିକି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ପଲିଟିକାଲ ସିନ୍ଟା ଆସିନାହିଁ କେତେବେଳେ ତ ମ୍ୟାଚୋର୍ଡ ହେଇନାହିଁ ନା ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ତ ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କଣ କଲେ ଧର୍ମୀୟ ବିଚାରଧାରା ବା ଚେତନାକୁ ସିଏ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେତେବେଳେ ତ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ର ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କାହାକୁ ପଢିବା? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟକୁ ପଢିବା, ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ପଢିବା, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପଢିବା, ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ, ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କୁ ପଢିବା, ଆମ୍ବେଦକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ତାପରେ ପଣ୍ଡିତା ରାମାବାଇଙ୍କୁ ପଢିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ଉପନିଷଦ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ତା ଭିତରୁ କଣ ବାହାରିକି ତାର ଧର୍ମୀୟ ବିଚାରଧାରା ମନୋଭାବ ବା ଇମୋସନ୍ସ ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ବା ନେସନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଟେ ଜାତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ପଡିବ ତାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ତାପର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଭିଟା ଖାଲି କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ सर नमस्कार सर।
এটা প্রমাণিত করেছি যে ভারত এবং রুষর বন্ধুত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ପରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। এই କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କଲା ବେଳେ ଲାଭରୋଭ ଏବଂ ଜୟଶଙ୍କର ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ରଷିଆର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଅତି ପରିପକ୍ୱ ଭାଷାରେ ଆମେରିକାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଯୋଉ ଆମକୁ 25% ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସେଇଛି, ଟାରିଫ ଅଧିକା ରଷିଆରୁ ତେଲ କିଣୁଛି ବୋଲିକି, ସେ ଯୋଉ ଲଜିକ ଟାକୁ କେତେ ଇଲଜିକାଲ, ଅଯୁକ୍ତିକର ସେ କଥା ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ତେଲ ରଷିଆରୁ ଆଣୁନୁ, ଆମେ ଚାଇନା ଅଧିକ ତେଲ ଆଣୁ, ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଅଧିକ ଆଣୁନୁ, ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଗ୍ୟାସ ଆଣୁ, ଆମେ ରଷିଆ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ ତାର ପରିମାଣ ବଢିଛି, କିନ୍ତୁ ରଷିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ରଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଲଜିକ ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଆମକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ତ ଏଇଥିରେ ସେ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଯୋଉ ଅଯୁକ୍ତିକର ଜବରଦସ୍ତିଆ ଏକତରଫିଆ କଥା ତାକୁ ସେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଛି। ତା ସହିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହଉ, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ହଉ, ଗ୍ୟାସ ହଉ ବା ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟିକ କରିବାର ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ଏବଂ ଆମେ ମାର୍କେଟ କଣ୍ଡିସନ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତେଲ କିଣୁ। ତେଣୁ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଲାଭରୋଭ ଯୋଉ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢିବ, ଯୋଉଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପ୍ରିଭିଲେଜ ପାର୍ଟନରସିପ। ତା ଅର୍ଥ ଉଭୟ ରଷିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରିଭିଲେଜ ପାର୍ଟନର, ସୁବିଧା ପାଉଥିବା ସହଯୋଗୀ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟାରିଫ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଷିଆ ଭାରତ ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବିପଦ ବେଳେ ଭାରତ ପାଖରେ ରଷିଆ ଛିଡା ହେଇକି ଆସିଛି। ऑलरेडी इंडिकेशन रूस देइची जे भारत अमेरिका को भारत जो जिनस पठाउची जदि बिक्री हो नहीं तो रूस बाजार अच्छी, तेणु भारत विकल्प बाजार रूस हो, चीन हो, ब्राजिल हो बा दक्षिण आफ्रिकार राष्ट्र माने होंतु बा लैटिन अमेरिकार राष्ट्र माने होंतु। तेणु यहाँ ऑलरेडी मेसेज पाई एवं जयशंकर गोटे बड़ मेसेज रशिया को देइछथि, ता सहित अमेरिका रशिया ताकू भल भाव ग्रहण कर। लाभरोव जो कथा कहते कमर्स मिनिस्टर जो कथा कहते आम यही क्षेत्र में आहरी आगू जीवु, तार तो गोटे शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, विश्व श्रृंखलार परिवर्तन होउची, शिफ्ट होउची। से शिफ्ट रे भारतर रशियार बा बंधुत्वर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका अच्छी एवं पूरा टर्न कर दे परिवे जिनस को अमेरिकार हेजेमनी गोटे बड़ चैलेंज हम ये जो लाइन जदि चाइना सहित मिशन से ब्रिक्स गोटे विकल्प भाव में। तेणु भारतर जोटा इमिडिएट इंटरेस्ट सेटा हला जे तेल किणिब, ता सहित आमर अलग जिनस रशिया को रप्तानी कर। तो ये जना पड़ी रशिया और भारतर वाणिज्यिक कारोबार आहरी समृद्ध हम,
ଆହୁରି ଗଭୀର ହବ, ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହବ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ଲାଭବାନ ହବ, ରଷିଆ ବି ଲାଭବାନ ହବ ଏବଂ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଆହ୍ୱାନ। ତ ଏଇ ଟାଇପ ର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ। ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ମେନଲି ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ହଉଛି ଜାତି ପ୍ରଥାର ଜନକ, ତାକୁ ରଖିଛି, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସିଏ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ଯେ ୟା ଉପରେ ସେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। ଦଳିତ ମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ଅବସାନ ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି କଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ୍ବେଦକର ଯୋଉଟା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କଲେ ସେଟା ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ପକେଇଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଯୋଉଟା ହେଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ତାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତା ରାମାବାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଚିତ୍ପବନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ସେ ପୁଣି ସେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ସେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଡରେଟ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆମେ କହିପାରିବା, ଏମାନେ ରାଡିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇଲେ ସେମାନେ, ନାରୀ କଥା ହଉ, ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ହଉ, ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ ହଉ, କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ ହଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ ହଉ, ଏଣ୍ଟାର ଏଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରି ଗାନ୍ଧିଆନ ପିରିୟଡରେ ଯୋଉ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ये आंदोलन गुड़िक परवर्ती पर्यायर जातीयतावाद इंडिया एज ए मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न नेशन, आधुनिक राष्ट्र भाव जो अभ्युदय है तार फाउंडेशन ये। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो यूनिट 5 की जीवा, ये यूनिट 4 वाला जोटा पढ़ेली राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती एमाने ज्योतिबा फुले एमाने मॉडरेट एक्सट्रीम जानिछो उदारवादी एवं चरमपंथी बा नरमपंथी आम इतिहास सब पढ़ती क्या दादा भाई नारोजी, एमजी रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, ये कथा आसला के चरमपंथी नरमपंथी कनसेप्ट कहीं जान ये गोटे आइडियोलोजिकल शिफ्ट, गोटे ब्रिटिश प्रति दृष्टिभंगी कौन से दृष्टिभंगी ये कहला चरमपंथी नरमपंथी माने मॉडरेट किए एक्सट्रीमिस्ट किए। तो मॉडरेट मान नॉर्मली आम क्या भावती, दादा भाई नारोजी की भावती, सुरेंद्रनाथ बानर्जी की भावती, फिरोज शाह मेहता को भावती, गोपाल कृष्ण गोखले को भावती, एमजी रानाडे एमाने कहीं ना एटा वेस्टर्न पॉलिटिकल वैल्यू टाको एमाने समालोचना करनथले, प्रशंसा गोटे नरमपंथी दृष्टिभंगी थिला ब्रिटिश शासन प्रति। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कथा कहते एवं जो ब्रिटिश साम्राज्य एटा मोर राज लेस ब्रिटिश यही कथा आसला एवं नरमपंथी गोटे लिबराल आइडियोलोजी कथा मैंने सुरेंद्र बानर्जी एम सब कहले एवं पिटिशन देकी इंग्लैंड सरकार को कौन कौन अधिकार मिल पार, कौन कौन टी सुविधा मिल पार, यहाँ ये राडिकाल आंदोलन को से जाऊन, तेणु नरमपंथी कहला स्वाधीनता ये मॉडरेट मान को। तो प्रथम जीके गोखले जो जो भारतीय कांग्रेस जो जन्म है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन करे, नो इंडियन वुड हैव स्टार्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एनहांसिंग ऑल इंडिया, जोटा आम कहते ब्रिटिश मैंने तैयारी कले अलान ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ये जो रानाडे पर आसले से रानाडे कहले गोटे स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश इंडिया जो थे भारत वर्ष में भारतीय लोक गोटे सामान सुजोग एक कथा से कहले से भाया मॉडरेट माने कहले डिसिप्लिन माने श्रृंखला रक्षा दरकार इत्यादि। एक्सट्रीमिस्ट जिते आंदोलन बढ़ी गला रेडिकल है से प्रवक्ता हेले स्वराज कनसेप्ट आसीगला किए बाल गंगाधर तिलक कौन कला स्वराज इज बाहर था, तेणु चरमपंथी कहगला से गला ना सेमती खोसामत मरामत कर ब्रिटिश सहित हम नहीं, स्वराज इज माय बार्थ है सेल्फ रूल दैट इज इक्विवेलेंट टू इंडिपेंडेंस। तेणु सी आउ टे कड़ा स्टाण्ड कह तेणु डायरेक्ट एक्शन कथा कहले ना आंदोलन हम लोक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तेणु ये आसगले किए बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद, लाल बाल पाल जो कहते ये सब आसगले। ये जदिव कन्स्टिट्यूशनल मीन संवैधानिक उपाय कथा कहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस स्लोगान से नहीं कांग्रेस किंतु एमाने यांक अपेक्षा मॉडरेट मान ठारू टे राडिकल मूवमेंट गले छाड़ी तुम 45 केतरा होइले 2 आवर्स गोटे तापरे विवेकानंद गोटे नेशनलिस्ट मूवमेंट रो सेंट्रल फिगर सी तो धर्म गुरु धर्म कथा कहले कि पॉलिटिकल मूवमेंट कथा कहले
इंडियन रिलीजन रो इक्वालिटी कथा कहले तार स्पिरिचुअल अपील कथा कहले यूनिवर्सल कैरेक्टर जो सार्वजनीन चरित्र से गुडी को आलोचना कले एवं से गोटे नुआ वॉइस देले काकू माने रिलीजन को एवं पॉलिटिक्स रे मध्ये आमे स्वाधीनता आंदोलन रे रिलीजन इंस्पिरेशन अछि बा स्पिरिचुअलिटी ठीक कथा मते कहे तमे टोटल तुलना करिया मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मानु को आमे काहा को नेग्लेक्ट करि पारन खराब बोली कहि परबे ये नॉर्मल थिले से इट डिपेंड्स ऑन दी हिस्टोरिकल कंडीशन ऑफ दैट पीरियड सेही समय ऐतिहासिक अवस्था कौन था आंदोलनटा को पर्याय को जाइता ताकू से माने प्रतिनिधित्व करते लोक सेंटिमेंट कौन था एवं ब्रिटिश रो जो कब्जा अत्याचार को परिमाण को जाइता एवं जो इकोनॉमिक कंडीशन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ये सब को विचार करके नरमपति मानक कंट्रीब्यूशन अछि एवं चरमपति मानक कंट्रीब्यूशन तो एंटायर मूवमेंट को राडिकलाइज करिवारे गोटे वैप्लविक दिग दबारे चरमपंथी मान प्रचंड अवदान अच्छी भितर लाल बाल पाल अच्छा विशेष करके बाल गंगाधर तिलक ये गणेश पूजा थ्रू रे लोक मान महाराष्ट्र एकजुट करेले बहुत संख्यार लोक आसीगले ब्रिटिश विरोधी कले से वर्किंग क्लास को यूनाइट कले फास्ट वर्किंग क्लास स्ट्राइक महाराष्ट्र है नेतृत्व में श्रमिक श्रेणी प्रथम संगठित हेले महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा एवं तिलक वर्कर्स राइट कथा कहले वर्कर्स फ्रीडम कथा कहले वर्कर माने वेज मिलिया दरकार तांका संगठन पॉलिटिकल राइट ऑफ वर्कर से क्वेश्चनटा फास्ट तिलक द्वारा आसिला एवं सेति पय तांका जोडा फेमस स्लोगन कोन स्वराज इज माय बार्थ स्वराज होची मोर जन्मगत अधिकार जोडा फेमस सेंटेंस आसिला एवं ये यदि मॉडरेट आउ एक्सट्रीमिस्ट मान को कंपैरिजन करियो ताले ही कांसेप्ट हम फाइनल दिस इज लाल बाल पाल पर इंपोर्टेंस से माने पेपर बाहर कले जानि छ तमे मराठा मराठी रे केसरी गणपति फेस्टिवल तो कहली बॉयकट कथा आसला विदेशी वर्जन करवा तिलक स्लोगान ने तेज आंकर गोटे बड़ कंट्रीब्यूशन रहा मराठी सोसाइटी की ऑर्गेनाइज करवा सूरत स्प्लिट आउ दरकार नहीं इवोल्यूशन ये 5 नंबरटा गला तापरे 6 नंबरटा नेक्स्ट आज पढ़ोनी स्वामी विवेकानंद अरविंद अरविंद गोटे चरम विप्लव जदि से रिलीजियस लीडर चरम विप्लव कंट्रीब्यूशन की विवेकानंद बने डिटेल आलोचना करा दरकार पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ अरविंद एंड विवेकानंद towards formation of Indian modernity, Indian nationalism and Indian nation. Okay. आज ये था हेलो ओके सर ठीक है हमारे ग्रुप टे फॉर्म करियो ना क्वेश्चन कर देबी सर क्वेश्चन कह देंगे लिख लो ये चैप्टर आज्ञा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना पर लिखो हेलो अरे की आज्ञा सर आज्ञा सर क्वेश्चन टा लिखलो ना नहीं आगे सुना जाए कौन कथा टी वॉइस ब्रेक हो सर कौन दीप्ति भाई कहूछ कौन बंद कर दो को सर वॉइस ब्रेक हो छी दीप्ति भाई ए लोड आज्ञा करतली कौन कहूछ सर वॉइस ब्रेक हो छी ओ सॉरी मुझे कानर लगे नेटा सॉरी सॉरी एटा बाहर कर दियो मते हां कौन कहूछ दीप्ति भाई को एबे सुबियो मु एटा लगे नथि मु जा कहूछ तुमको सब मु जा कहूछ तुमको सब दला तो यस सर अच्छा आज्ञा सर नहीं क्वेश्चन टा एबे डाकियो ना नेक्स्ट क्लास रे डाकियो एते ऑलरेडी 50 हे गेला सर डाकी दियंतु जेति की पढ़ाई छी जेतिक पढ़े देखला से 17 पर जे मोर काम अछि मुझे रोज लेख डिस्कस द फीचर्स ऑफ मॉडरेट पॉलिटिकल फिलोसफी डिस्कस द फीचर्स ऑफ मॉडरेट पॉलिटिकल फिलोसफी bring out the difference between a moderate and extremist political philosophy. Bring out the differences between moderate and extremist political philosophy. व्हाट्सएप ग्रुप कर दबा ला किए करिवो सुशील ना किए देबो सर सर अछि एटा हमर अछि आज्ञा एटा सर ऑफिशियल अछि
ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟିଭି ଏଟା ସେୟାର କରିପାରିବି ଅଫିସିଆଲ, ତମେ ଅନଅଫିସିଆଲ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଦବ ଯେମିତି MPS 1 କରୁଛନ୍ତି, PG ପିଲା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତମେ ସେମିତି କରିଦବ। Bring out the differences between moderate and extremist philosophy. ହେଲା, Yes, sir. ତାପରେ ଲେଖ discuss the contribution of Tilak. Discuss the contributions of Tilak. ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଲେଖିବ। Incoming to click house experience identified by tree caller. Incoming. हेलो, नमस्कार, मैं फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट एक्सपर्ट अनुष्का बात कर रही हूँ। यस, कॉल आपकी रिगार्डिंग की जा रही है। क्या? ये कॉल आपके मिस्टेक परचेज के इंटरेस्ट की रिगार्डिंग की जा रहा है। जी, आपने रिसेंटली ये फोन आपने ऐड तो कर जो रखे हो आपका नथिंग का नथिंग फोन क्या? 38 आपको कहीं से फोन खरीदना है या दूसरा फोन आपको खरीदना यस यस, है? सॉरी, यस खरीदना है, अभी वी हैव नॉट डिसाइडेड यet, अभी तक तो नहीं डिसाइड किया है। ठीक है, ओके 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 ओके। एक्चुअली सर अभी एक बहुत अच्छा सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट में, जी। वो है आपका सुपर वैल्यू वीक, और वो सेल आपका 18th ऑफ अगस्त से लेके 22nd ऑफ अगस्त तक चलेगा। ये प्राइस अभी कितना है? हाँ, प्राइस कितना है नथिंग 3A का? तो आपका एरिया 710 है ना? जी जी, ओके, जस्ट अ मिनट है। चेक कर लें। हाँ, तो आपके एरिया पिन कोड में ये फोन अभी के लिए फिलहाल अवेलेबल है, पर ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। कितना ठीक है? कितना प्राइस है? हाँ, वो इसे बता दे रही हूँ। तो इस फोन का जो एक्चुअल जो प्राइस है सर, वो है आपका 27,999 रुपीज, जी। पर अभी आपको 10% ऑफ और 3,000 ऑफ करके आपको 24,999। ये 8GB 128 है या 256 है? 8GB 128। अच्छा, ठीक ठीक है, आई विल डिसाइड, आई विल टॉक यू लेटर ऑन, आई एम इन ऑनलाइन क्लास एक्चुअली, आई विल डिसाइड एंड इन्फॉर्म। ओके, थैंक यू। ଅଧିକା ରେଟ୍ କରୁଛି ଏ ସେଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା ବି ଏଥିରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋନ୍ ବୋଲିକି ସେ। ହଉ, କୋଉଟା ଲେଖିଲ କହିଲ? हेलो, Sir, Tilak. Tilak contribution. Discuss the हाँ, रोल ऑफ contribution of Tilak. तिलक और कंट्रीब्यूशंस ऑफ तिलक। ओके, सो ये गोटे चैप्टर वाला, तापरे एटा या प्रीवियस चैप्टर जोटा पढ़ेली, कोडा पढ़ेली प्रीवियस चैप्टर टा? Sir, moderate extremist. एटा मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, एटा तो Sir, एक्चुअली first. मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट। This is the first Oh, sorry, question. sir. Discuss the Renassa. Discuss the Renassa in India. RENAISSANC नवजागरण, ଏଇଥିରେ ସବୁ ରାମମୋହନ ବଙ୍କିମ ଦୟାନନ୍ଦ ୟାଙ୍କ କଥା ଲେଖିବ। एक्सप्लेन राममोहन राय एज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्म, और खाली लिख दो डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय अवदान, डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राममोहन राय। इधर सब आस सती प्रथा, डाउरी सिस्टम बा एगुड़ा आसो, ताकू केमिति तांकर कंट्रीब्यूशन कौन रहा, नेशनलिज्म पे कंट्रीब्यूशन कौन रहा, सब कथा लिखे। डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तापरे फुले ज्योतिबा फुले, तापर सेम डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा, डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राममोहन राय। ए सुनु, किए देखिलु, सुनु सुनु
ସିଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିତରୁ ଖୋଲି ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ। ଏ ଶୁଣୁ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଲ ଯେ ଡିସ୍କସ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଡିସ୍କସ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ, ଡିସ୍କସ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଓକେ, so evaluation of ନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ଡିସ୍କସ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ଲେଖିଲ, ଇଏ ଚାପ୍ଟରଟା ସରିଗଲା। ତା ପୂର୍ବଟା କୋଉଠି ପଢିଥିଲି? ଓକେ, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ତାପରେ ମନେ ପକେଇଦବ କମିଂ କ୍ଲାସ୍, କାଲି କ୍ଲାସ୍ରେ, କାଲି ଟିକେ ଡେରି ହବ ମୋର, ଆଇ ହାଭ୍ ସେମିନାର, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେମିନାର ସରୁ ସରୁ ଆଜି ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ମାଇ ଷ୍ଟଡି ପୁରା ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେଣି, ତ ୱିଲ୍ ବି ଡିସ୍କସିଂ ଟୁମରୋ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମନେ ପକେଇଦବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଯୋଉଟା ରହିଗଲା ଚାପ୍ଟର, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବି। So this is for today. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you.